قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا یا تو ویسے ہی قبول کر لی جاتی ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ یعنی ہر دعا کا اثر ہوتا ہے لیکن شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے وقت پر یقین رکھیں۔ بعض اوقات ہم جلدی میں چاہتے ہیں کہ ہماری حاجت ابھی پوری ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے۔ وہ ٹھیک وقت پر راستہ کھولتا ہے۔ کبھی تاخیر بھی رحمت ہے، کبھی دعا پوری نہ ہو اصل میں ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے حق میں، مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی بڑی وجہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ دل پر لگے ہوئے کچھ زخم، زبان کی سختی یا دل میں چھپی ہوئی نافرمانی دعا کی راہ روک لیتی ہے۔ استغفار اس لیے بھی بہت ضروری ہے اور یہ بھی کہ ہم دوسروں کا حق نہ ماریں۔ اللہ آزماتا ہے۔ دعا قبول نہ ہونا کبھی امتحان ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے جڑا رہتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ کا استغفار، آپ کی نمازیں، آپ کے تہجد کی دعائیں، یہ سب ضائع نہیں جا رہی۔ یہ سب مل کر آپ کی قسمت کا نقشہ بہتر بنا رہے ہیں، لیکن نظر آنے والے نتائج کے لیے وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک چیز بدلتی ہے، شکوے کو شکر میں بدل دینا۔ جب انسان کیوں نہیں ملا سے جو دیا ہے وہ بھی بہت ہے کہتا ہے، تب رب کے خزانوں سے غیر متوقع انعامات برستے ہیں۔ وظیفہ اور دعا برائے سکون دل و قبولیت دعا کے لیے بھی ایک خاص بات ہوتی ہے۔ رات کے وقت یا تہجد میں 3 بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص، 1 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سے بات کریں۔ استغفار کی کثرت، استغفار کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ دعا کے بعد یقین، جب بھی دعا کریں تو دل میں یہ پختہ یقین رکھ کہ میری دعا سنی جا رہی ہے اور اللہ اس کے لیے بہترین وقت مقرر کر رہا ہے۔ شکر گزاری، دن میں کم از کم ایک لمحہ ایسا نکالیں جب صرف یہ کہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، جو بھی دیا وہ میرے لیے بہترین ہے۔ جو آنسو دعا میں گرتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ جو دل کے سامنے جھکتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ جو دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اور جو انسان صبر اور شکر کے ساتھ چلتا ہے اس کے لیے ایسے دروازے کھلتے ہیں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے کا اصل راز، اللہ کو صرف رسم و رواج سے نہیں بلکہ سچے دل کے بدلے سے خوشی ملتی ہے۔ اگر ہم صرف زبان سے استغفار پڑھیں مگر دل میں تکبر، شکر گزاری دن میں کم از کم تو وہ استغفار آدھا رہ جاتا ہے، لیکن اگر دل ٹوٹ کر گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو تو استغفر اللہ وہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حاجت منوانے کا طریقہ، توبہ کی سچائی اپنے کر ایک طرف بیٹھیں، اللہ سے کہیں، یا اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی وہ بھول جا، میں آج سے تیری طرف پلٹ رہی ہوں۔ دعا کے وقت ترتیب، پہلے اللہ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین، پھر درود شریف اللہم صلی علی محمد، پھر اپنی حاجت پیش کریں، آخر میں پھر درود شریف اور دعا کو مکمل کریں۔ یہ ترتیب دعا کو عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ کسی کا دل خوش کریں، کسی غریب یا یتیم کو کھانا کھلائیں، کسی بیمار کی عیادت کریں، کسی غریب یا یتیم کو کھانا کھلائیں، کسی بیمار کی عیادت کریں یا کسی کا دل ٹوٹنے سے بچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم اور یتیم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ قبولیت کے خاص اوقات، تہجد کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعے کے دن عصر کے بعد، بارش کے وقت اور سجدے میں۔ ان لمحوں میں مانگی گئی دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی۔ یقین اور صبر، یاد رکھیے اللہ دعا فوراً بھی دیتا ہے۔ یقین اور صبر، یاد رکھیے اللہ دعا فوراً بھی دیتا ہے، کبھی دیر سے بھی اور کبھی آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، لیکن بندے کے خالی ہاتھ کبھی نہیں رہتے۔ ایک راز یہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی حاجت پر ضد چھوڑ دیں اور یہ کہیں، یا اللہ مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہے اور میرا دل بھی اسی پر راضی کر دے۔ یہ جملہ جب دل سے کہا جاتا ہے تو اللہ خود نوجود سب حاجات ایسے وقت اور ایسے انداز سے پوری کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں، جیسا مانگا ویسا مل جانا، یہ وہ صورت ہے جس کو ہم سب کو خواہش ہوتی ہے، اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دینا لگ رہا ہے، اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دینا۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ مشکل لگ رہا تھا مگر اچانک آسانی ہوگی، یہ بھی ہماری دعا کا اثر ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ دیکھے گا کہ جن دعاؤں کا دنیا میں اثر نظر نہیں آیا تھا ان کا اجر آخرت میں اتنا بڑا ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ پھر ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ اخلاص، جب دعا کریں تو صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ استغفار دل سے، آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔
शुक्र गुजारी, जो कुछ मिला है उस पर शुक्र करें, शुक्र से मजीद नेमतें खुलती हैं। दूसरों के हक में दुआ, जो अपने भाई बहन के लिए दुआ करता है फरिश्ते कहते हैं आमीन, और तेरे लिए भी यही हो। एक खास राज, अगर चाहते हैं कि अल्लाह को ज्यादातर दुआएं कबूल करे तो यतीम, गरीब या मजलूम का सहारा बने, माँ बाप के दिल से दुआ ले, तहज्जुद में रो कर मांगे। ये 3 चीजें अल्लाह के यहाँ दुआ को रद्द नहीं होने देती। एक दुआ जो आप मांग सकती हैं, आप अक्सर ये दुआ मांगा करें, माँ जो मेरे हक में सबसे बेहतर है और मेरा दिल भी उसी पर राजी कर दे। ये दुआ इंसान को अल्लाह के फैसले के साथ मिला देती है और फिर हैरत अंगेज तौर पर दुआएं एक एक करके पूरी होना शुरू हो जाती हैं। उम्मीद है कि हमारी सारी हाजतें, हमारी टूटती हुई दुआएं सिर्फ एक छोटे से अल्फाज अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से कबूल हो जाएंगी। ये एक ऐसा लफ्ज है जो न सिर्फ हमारे गुनाहों को धोखा देता है बल्कि हमारे आपके दिल में यकीन और सुकून पैदा होगा और आपको ये समझ आ जाएगी कि अल्लाह के करीब जाने का सबसे आसान रास्ता इस्तिग़फ़ार ही है। अच्छा दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज की वीडियो और वजीफे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत खुश हूँ। जब मैं आपके साथ कोई बात, कोई भी प्यारा सा अमल या कोई वजीफा शेयर करती हूँ, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है इस्तिग़फ़ार की फजीलत और दुआ की कबूलियत का खास राज। यकीन जानिए ये इतना आसान सा अमल है कि अगर आप इसे दिल से कर लें तो आपकी दुआओं के दरवाजे खुद नजूद खुलने लगेंगे और आप देखेंगे कि जिंदगी की मुश्किल। तो जी दोस्तों, आपको बताती हूँ कि जब भी मैं कोई बात आपसे शेयर करती हूँ तो इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। खास तौर पर जब लोग कमेंट्स करते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, तो यकीन मानिए मेरा दिल और भी नर्म हो जाता है। मैं हमेशा आप सब के लिए दुआ करती हूँ और प्लीज जो जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मुझे दुआ के लिए कहते हैं, आप सब ने बस ये दुआ करनी है कि या अल्लाह जिस जिसने दुआ के लिए कहा है उन सब की दुआएं कबूल फरमा, उनके मुश्किलात आसान फरमा और उनके दिलों की सारी परेशानियां दूर फरमा दे। यही सबसे बड़ी ताकत है, एक दूसरे के लिए दुआ करना। आज मैं आपके साथ इस्तिग़फ़ार की फजीलत भी बयान करूंगी और साथ ही इस्तिग़फ़ार का वो तरीका भी बताऊंगी जिसके जरिए हम अपनी दुआओं को अल्लाह के हुजूर कबूल करवा सकते। ये भी बताऊंगी कि कैसे हमारी आयतें सिर्फ एक छोटे से लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से पूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। मुझे कुछ दिन पहले बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपकी वीडियो इस्तिग़फ़ार से वायरल हुई है, तो कोई ऐसी बात इस्तिग़फ़ार की आप शेयर करें जो आपकी अनदेखी हो, जो आपने आंखों से। हम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, हम इबादत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में उन्हीं सवालात के जवाब भी मिलेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि इस्तिग़फ़ार के कलाम में इतनी ताकत क्यों है और ये हमारी जिंदगी की मुश्किलात को कैसे आसान कर देता है। हाँ दोस्तों, हमसे जरूर ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिनकी पकड़ जरा सख्त होती है। अल्लाह ताला जब भी रस्सी खींचता है तो हमें तकलीफ महसूस होती है, हम परेशानियों में उलझ जाते हैं और बाज़ औक़ात नाशुक्री की तरफ चले जाते हैं। फिर क्या होता है, हम अपनी बातों को भी छोड़ देते हैं, दिल टूटने लगता है, हिम्मत कमजोर हो जाती है और इंसान सोचता है कि शायद अब मेरी दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी। लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह ताला हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो हमारे एक आंसू पर भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। जब हम इस्तिग़फ़ार के जरिए अपने गुनाहों को धोने की कोशिश करते हैं तो वही रस्सी जो हमें सख्त लग रही होती है आहिस्ता आहिस्ता आसानी में बदलने लगती है। इसलिए दोस्तों, इस्तिग़फ़ार को कभी मामूली ना समझे। ये वो कलमा है जो हमारी किस्मत बदल सकता है, हमारी दुआओं को आज तक पहुंचा सकता है और हमारी जिंदगी की सख्तियों को अल्लाह की रहमत में बदल सकता है। शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है कि देखो तुम तो नमाज भी पढ़ रही हो, तुम तो इस्तिग़फ़ार भी कर रही हो, तुम तो नफल भी अदा कर रही हो, फिर भी तुम्हारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही। ये वसवसा हमारे ईमान को कमजोर करता है और हमें मायूसी की तरफ ले जाता है। लेकिन याद रखिए, मायूसी अल्लाह के बंदों का शेवा नहीं है। शैतान चाहता है कि हम इबादत छोड़ दें, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाएं। लेकिन याद रखें, मायूसी कि हम इबादत छोड़ दें, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाएं। मगर हकीकत यह है कि जब बंदा बार बार गिरने के बावजूद उठकर अपने रब की तरफ पलटता है तो यही चीज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है। हमारा काम है हम सब्र के साथ इस्तिग़फ़ार करते रहें, दुआओं पर यकीन रखते रहें और ये जान ले कि अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत, किसी के आंसू और किसी की दुआ जाया नहीं जाने देता। बाज़ औक़ात बीमारी, तकलीफ या मुश्किल हमें महसूस करवाती है जैसे अल्लाह दूर हो गया है, मगर हकीकत में वही अल्लाह है जो खास पास बुलाने का सबब बनता है। कभी कभी वो हमें ज्यादा तकलीफ से बचाने के लिए या किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए हमें अपने करीब बुला लेता है और ये भी उसकी रहमत और बड़ा एहसान। जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से निजात और हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहाँ उसका वहम गुमान भी नहीं होता।
یہ حدیث ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ استغفار انسان کی ہر مشکل کا حل ہے، چاہے وہ مالی ہو، گھریلو ہو، صحت کی ہو یا دل کے سکون کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین اور استغفار ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب بندہ ایمان سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے بند نہیں چھوڑتا، بلکہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا بندے نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا اور